البروفيسور الحسين يحيى يثدوي لي سيدي كيف سي كندا. هي اما يزرام يلاس الحد نسعى تدويت نكنيدس او نديني غزو الفلاون يخراوي ذاك غندي توالين تامورث تيفي. هي السيد غيديك في اسنت ليس فين اعلان السات مورث القبائل تلمون سنتر التصداس خير الله ماشي دروس من نزرع امزون التان يلقى وسيف مالوروزمون هادي ثنيني ينكا نشرات ثمورث الجزائر ولاش اشو استشفاء الساء يلحرس هذاك كاين الله إيه ثمورث القبائل ثغرة المولانيس للسيتوينينس نيلانا ما الغربة ما يثمورث يخدمن لي كانيوت وأين غارنا استقباليث تواسيوين هكا نجمع الناس وردية إنشي يعني ثمورث أنك دي ديسغون في ماشينين وبحري يدي خدمون بحرين تورين يعني لي زوبيراتور دوكسيجين. هي امانك نزرع شراد لي زاسوسياسيون دي كوليكتيف كا سيتويان هذا كيف مورا الغربه سورتو داير سنريني تجميل وذاك الذين غرواني كندا الذين يوثن تيدو لاسوسياسيون تلسا اتندين يكيب موريال عندين غورن الساحل خمن تواسي لاكان يوتي ذات جمعنا إصور ديالو بهي سعداني نصار لي ثمورث نيغي يثمنات نوقاس سنرين تجميل مليح وميم طون هذا كاي فرنسا ان بو بارتو لوروب القبايل لاني ايواني غران الناس خمس زوز اسرين تجميل مليح وذاكني امريكان داغن امريكان داغن لي زيتازيني كيف سي دي سيتويان كا بيان سور كابي خمنا نشتركا الوحيد لي زوبيراتور ايكونوميك وذاك مسون يثمنط الغلبيه الصومال اسر تجميل مليح يماس لونيس حميتوش الصومال الدكفان اما يشتلا الساعه 18 للشيك يوطاس نتمناطين ديني ثورث نبيايف بور لانستون كاين كي دينا 18 مي السرام بلاك هاك 20 غادي تصوتي 23 دابري قيمه غرس فوالا دار نشتريها انك ich fais إلا داغون وايت لوبيراتور زيزيفاري هذين يوقاس يتوسن مليح اللي ثم نبطل نبيايث نعرف القلاجيست هو شتو حكم باللي الصومال يفيد للشاك إثمنا توقاس خراطة أي ثوارثيلان الواحد طيب للريجيون داغن الجوايد نتيزي وزو ياكل لا شو صغير داغن ليمانيزم الذي يستلسات الذي حنين كلمو حنين وليس ولي تجاوله ثمورث القبايل اما كون تلمو ساريست ليمانيزم ولي تعاوله لي فرونتيير إخفايس داغن لي شاك يتمورث من الجزائر فوالا نولي كيس الهم في مانيس هي اي تعبير اول ديال الحسين كاين تود شي لان
اون جينيرال ما كاكيد وين لان دابا الجويلين بومرداس ايتترا ثاني مرة كسي لا زلف لونا مرة يمسفليذن أو إذا ديت مقولا إذا ثمنات الدنيا داني فرحنا كدنا ولكن غاسني ديجا يتزوار يوز برافو اي مثلا غلو الناس حميتوش سي سور كو الخير يسات يوغال القبائل سي با دي جون كي سون انغرا الخير يسات يخدم ما كدنا سي لابد يوغال اي في نستعرف كيدير كازن يتفني العوايد يتفني لي فالور لا سوليداريتي لان يفرحن باسكو لان التصيق ساعات دريم يتمورت مي ils sont pas généreux غير يسمعوا مي لان قال يسعى اكثر نحميطوش هكي مي اون ديغي ساعات احوتوني ساعات نسنان الورثه الجوفنس اوكي مي ان توكا اكني القار يفومي نتسمقوا ولا نطلعي الكاس ثورة ما يتشرب بيرنا الشرب لا لأن بقيت طالعين لما تني فرغن ديلم لأن بقيت طالعين لما تني تشرب كري إلى قام سوى اللي كانت تني تشرب لا لما تني فوالا كنقدر يعني فرحنا راندوك يعني أفوذ سماثة كتولي الانترنت أما ذا كيم موريال كنقدر لان وراش وقاس لان يفلسوا من الليل لا ميم شوز خدمن دي كانيوتاكي في السيوين دارنا فات الطاسي خدمن تورا كتولي باغ اكزومبل لا ريجون دراع الميزان تيزرنيف il y a plusieurs cagnottes تورا elles vont toutes aller au même endroit mais en fait ce qui est nouveau ce qui est intéressant c'est que j'ai cotisé à 2 ou 3 cagnottes, mais c'est parce que les cagnottes, il y a des associations, des gens qui les organisent, c'est pas transparent. C'est pas transparent. Avec l'électronique, nous cotiser, la carte de crédit, c'est la Banque de France. Et c'est la Banque de France qui gagne direct à l'hôpital. Donc, il a des morts. Il a pas de l'hôpital. Il faut qu'il fasse le bilan, l'hôpital lui-même, pour qu'il n'y ait pas de corruption. Vous connaissez cette maladie grave, la corruption et les détournements. Donc, il faut que les associations, il faut qu'elles exige en fait de la transparence aussi au niveau des hôpitaux, dans les cliniques qu'ils ont envoyé ces cagnottes-là. Mais globalement, que je n'ai pas d'inquiétude, je pense que les gens, il faut que les gens sont solidaires, on a démontré la solidarité, et puis aussi, il ne faut pas qu'il y ait maintenant des petits malins qui s'amusent à tenir. Il faut une transparence totale, je crois, la méga. Et puis, on a exprimé, en fait, on voit que les Qbaïl, quand même, ils se tiennent, et des moments difficiles, ils se retrouvent, ils se sont tous retrouvés à la diaspora, et je pense que tout le monde, spontanément, ils n'ont même pas réfléchi, ils ont contribué, et en même temps, la crise du Covid, elle vient aussi comme c'est que c'est là qu'on se rend compte que Samour en tout cas, il n'a pas d'État. Alors c'est un peuple sans État. Nous avons des indépendantistes qui ont participé à des réunions quand il y a des réunions internationales des Gharfan ou Awanak, l'État. Donc, l'État, parce que un État qui se respecte, il se قدر إلى قد تكلف au moins 3 أو 4 يحرشن أم الزوارون كذا puisqu'on parle du Covid, c'est la santé. تزمر كيسمى تذوسان ومدان un État. Pourquoi
Un État qui n'assume pas la santé de sa population, c'est plus un État. Donc, alors les gens ne ferment les frontières d'un État. Et donc, nous, là, il n'y a pas d'autre démonstration à faire. On est en train de vivre une situation qui nous démontre une fois de plus que nous connaissons ونسعى القبائليين ونسعى راه ثمورة القبائل ونسعى أولناك فتشكل كان في ماليس sur elle-même. L'éducation, c'est le deuxième. C'est l'éducation, c'est très très important aussi. Et que nous avons déjà le système d'éducation d'Zaïr, en tout cas, il est sinistré. On n'a pas de système d'éducation. Au contraire, Arvaz, il est fait pour aliéner. Les aliens sont aliénés. Et le troisième élément, en fait, c'est la sécurité. La sécurité, c'est très important. وليت جا قلت غلست ولاش باسكو اتكيدنابين تسكرن المصريين الناس قبردان قلنا في لي مانيفيستاسيون سي ميم با دي ارستاسيون ليغال سي دي كيدنابينغ باش نخدمات دونك بيرسون نو سو سون ان سيكوريتي في مولنا on peut ajouter une idée l'internet il y a aussi la justice mais la justice مزراب اللي ولا la justice دارنا ça n'existe pas في مولنا. Sur la justice, c'est un État, une dictature militaire et depuis 60 ans, il n'y a aucune justice. Nous avons même les gens. Donc à partir de ce moment-là, il faut que le monde, en fait, il faut que le monde comprenne qu'on est dans un État, en fait, on est un peuple sans État. C'est pour ça qu'il nous faut, c'est pour ça qu'on veut l'indépendance de la Kabylie pour formaliser ça, parce qu'on est, ça fait longtemps qu'on vit comme ça, presque 20 ans, les 20 dernières années, on n'a pas d'État, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un État. En tant que peuple kabyle, on a besoin d'un État. Les autres Algériens aussi, ils ont peut-être besoin d'État, mais c'est à eux de voir ça de leur côté. أما ذي مزافيين أما ذي طرقيين أما ذي شاويين mais nous connaissons الحلاج on a besoin de cet état-là donc on a besoin de se détacher de cet état qui n'en est pas un qu'on appelle l'Algérie mais qui est flou voilà qui n'assume aucune de ses responsabilités بالنسبة لنا à la sécurité les feux de forêt ça fait 20 ans qu'on aborde le sujet. Chaque été, الصغاين وكثمرة القبائل الغوافين et tout ça, تزقوا. Alors, ils n'ont même pas un seul avion canadair pour essayer d'amener la population. Donc, il tremblement de terre. Il y a quelques années, là, il y a eu des tremblements de terre en 2003, en 2004. Dans ma région, la région Boumerdes, c'est comme la fin de l'émission. À Boumerdes, c'était très affecté, des milliers de morts, des bâtiments râlés et tout ça. Eh ben, nous, déjà à cette époque-là, en 2003, nous n'avons pas d'État. Je ne sais pas si tu te rappelles d'une image, quand c'est Mazélis qui est revenu, à Boumerdes, après le séisme, quelques jours après, eh ben, ils ont caillassé sa voiture, la voiture officielle. C'est ça, ces gardes-corps qui l'ont tassé dans la voiture, puis c'était humiliant. Le monde entier les imaginait. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'État, mais effectivement, la région Smith Andagran, qui est Delis, à Delis, elle était très affectée. La Casbah de Delis, tremblement de terre, eh bien, figure-toi, les gens, il y avait des gens de Paris, بدنا ديليس avant les pompiers de Zaïre, une semaine après, ok? Et les alentours de Boumerdes,
qui se sont cotisés pour même à manger et tout ça aux gens, parce qu'il y a beaucoup de petits villages dans la Daïra d'Elis. Et pour les remercier, les pêcheurs de site le Bahar, une fois que passé la crise, ils ont pêché, ils ont fait du bénévolat, ils ont pêché une journée de pêche. Ils l'ont livré gratuitement à tous les villages autour de Delis qui les ont aidés pendant la crise. Et au final, les taïagis n'existaient pas. OK? Voilà, Fatsan, qui hésite pour embarquer dans la nécessité d'une indépendance de Kabylie, c'est une autre preuve, si besoin. On est là, même le Raf Marie Assagui, je pense qu'il fait. Voilà. Le mouth, ça, c'est des gens là, dans chaque hôpital, une vingtaine par jour pratiquement, là, et puis l'État égout le shit. Donc, à quoi il sert cet état-là? Même l'oxygène. L'oxygène, ce n'est pas un médicament, c'est gratuit l'oxygène. Même l'oxygène, vous finirez les malades. Donc, je pense que les gens, ils ont conscience en scène qu'on a des moukhlimanis. On a besoin d'un état. Le besoin de l'état aussi, c'est pour contrôler nos frontières. Déjà, en fait, même l'UNESAGI Ahmetouche, il a demandé des factures pro forma, il a payé directement les fournisseurs des générateurs d'oxygène. Mais sauf qu'au Zaïre, donc il faut les importer, c'est vrai. Eh ben, j'ai écouté ce matin, je ne sais pas qui c'est qui parlait, là, c'est un médecin de Hizar, je pense, de Touvirens, voilà. Ils ont, la douane algérienne a bloqué des marchandises, des générateurs. Les douanes, ça fait 4 jours, ils n'arrivent pas à les dédouaner encore, et ils leur font du chantage, le Hukuma, donc la douane, la moitié, la moitié, ils veulent les distribuer peut-être ailleurs, non? Mais voilà, ils les ont bloqués pour l'instant. Nous avons nos frontières à nous, là. On n'aura pas ce problème-là. Eh oui. Hein? Il y en a qui, par exemple, je pense que c'est 140 générateurs, il y en a qui n'en a de Djum. On va vous donner 70, vous allez nous laisser 70. Ils veulent les revendre pour faire de l'argent. C'est inacceptable, inadmissible. Okay? Il faut que les citoyens algériens le sachent. C'est très grave, Chardman. Donc, j'espère que la crise aguille va passer le plus vite possible et puis que les gens vont tirer les conclusions. Il ne faut pas que les Algériens soient amnésiques. À te lire les lives qui dénoncent ça, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Une fois la crise passée, chacun dans c'est pas le moment. Vous arrêtez chaque fois il y l'individu un problème les problèmes d'ailleurs normal c'est des faux problèmes هذا شو اللي بيني سي با المومون واشو اكون يفكر شغل اتسبني شبغان اتشن نعاودانو غالي مش نلزي اكن روبولو توجور نقيم ماشي نتني دويران. Écoute, un État, il a aussi pour responsabilité de prévoir les crises. Il n'a jamais été capable ni de prévoir pour les incendies, puisqu'il n'a même pas un seul Canadien. Il n'est pas été capable de prédire les séismes. Au Japon, il y a des machines pour prédire les séismes. De temps en temps, il n'y a pas longtemps, il y a eu un séisme. Et les séismes, il faut prévoir, il faut construire antisismique, parce que la ville, enfin, tout le nord là, Alger, c'est l'Islam, tout ça, on est sur une faille, une ligne de feu. C'est la zone. Au volcan, c'est 12 morts. De temps en temps, c'est une zone à risque, donc il faut que les constructions, ça nous permet, il y a des systèmes antisismiques. Oui. Les Naventura Bombardas, ils ont reconstruit n'importe comment.
ادي مستزكى un tremblement de terre de l'Ohlok. Donc, il n'y a aucune prévention. Donc, l'État, il ne sert à rien puisqu'il ne prévoit rien. Les épidémies, le Covid, ça fait 2 ans que les pays prévoient l'oxygène, en fait, des vaccins, etc. Il n'a rien fait. Par exemple, le vaccin. J'ai intervenu dans un live récemment parce que Youssef, je pense que c'est Canada, elle est peut-être un peu mal informée, elle n'est pas dans le domaine de la santé, mais c'est le vaccin, ça a un risque et tout ça. Il a fallu que j'intervienne aussi pour dire que c'est faux. Surtout le vaccin qui est Sputnik, le chinois, ce n'est pas des malades les Russes, les Chinois. S'ils font un vaccin, c'est mieux que de rester comme ça. Le risque est plus grand de ne pas être vacciné que de se vacciner avec ça. Et puis le Houkouma Yagui, enfin, il n'a rien fait. Il fait la publicité. Tous les journaux, même la télévision, même les matchs de sport, de foot, la publicité de la religion. Et ils n'ont pas fait de campagne d'information sur le Covid. Normalement, il faut informer la population sur le vaccin, sur les risques sanitaires, sur tout ça. Il n'y a aucune campagne. C'est 60 chaînes de télévision qui s'arrêtent. Et là, l'abrutissement, il a donné le rachet. Ils utilisent même. Oui. ناشي ثمرت الجزائر الديني زوارين لوين الطبيب لوين الاركيولوج لوين الفيزيسيان لوين الطبيب لوين الشيخ لوين كلش. Mais c'est catastrophique. On a affaire, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de ce genre d'État. En tout cas, on n'a pas besoin de cet État algérien. Pourquoi? Il ne gère pas la vie. Il ne gère pas la vie des citoyens. Il est en train de gérer la mort. Et la mort, ok. Alors, on va gérer les bédouins, ni le faire, ni rien du tout. Ok. Chacun pour soi. Et je crois que le mot. Donc chacun va affronter son destin s'il y a quoi que ce soit après la mort. l'État qui يخدم par exemple pourquoi il ne prévoit pas dénoncer الجماعة اللي يخدمون الجزائر à 3 milliards de dollars 3 milliards نغاسن فاكي في مدينة مونريال فنان سين سبيطارات ديمقرانا ميغا اوفيتو يون يقدر يهضر اللي كان يهضر تاكليزيف وهذا يقدر يهضر تا فرانسيس دونك et c'est des méga hôpitaux, c'est-à-dire que ça satisfait toute la population de Montréal, 3 millions d'habitants. C'est la province d'Arnaud-Alfaki. Ils ont réglé le problème de l'hôpital, et c'est des hôpitaux ultra modernes, ultra modernes. Et الجامعة à Alger. Atas est dénoncé tout la faqn, je pense même des citoyens de Zaïr, c'est pas suffisant. En plus, d'après des chiffres, 18 500 mosquées à travers tout le pays. 18 500. Et maintenant, il n'y a même pas 500. 500. Il y a même un hôpital, donc, c'est là qu'on voit qu'effectivement, Nadav Bouyagui il est plus préoccupé de l'islam que sur la santé des gens. Ils sont insensibles à la. Donc, j'espère qu'une chose, c'est que le Qbaïl, en tout cas, je pense que Faqnir Koulé, ok, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça les regarde. Avec ce système-là, il n'a pas d'alternative. Il n'a rien d'autre. Il ne peut pas mourir. Dans n'importe quel pays,
لو كان يظهر السكوندال لما جي ولاش الاكسجين السبيطارات سي لا ديميسيون دو مينيستر دو لا سونتي ايميدياتمون لازم démission immédiate. Dans l'éducation, puisqu'on parlait de l'éducation, voilà, l'éducation sinistrée. كيف اللي ندير ربنا كي زرمنا كي المجرمين كي ترى مثلا دين سلمان سينو كي نتشوفها. Et le niveau, en fait, il y a باللي il classe les universités dans le monde, il y a un classement chaque année à des fois, au niveau mondial. Les universités de Zaïre, ça fait déjà longtemps. Tous les chiffres. Oui, ils ne sont même pas dans les classements. Voilà, dans les derniers. Et comme j'ai participé en 2016 parmi un comité d'experts pour aller aider à essayer de voir si on peut leur conseiller aux universités à Zaïre pour se rattraper. Qui je me suis occupé évidemment des universités de Zaïre, Fgaïev, Touviretz, Boumerda, c'est tout ça. Et on a vu tout de suite que le problème c'est d'abord il y a la langue, Ta'araf, c'est une langue qui n'est pas à niveau là, et tout ça. Et puis il y a d'autres problèmes politiques parce qu'ils nomment les recteurs là, les universités sont nommées, ils ne sont pas élus. Il y a une gestion catastrophique, en tout cas, des universités. Même si Azka, un système, le système en Algérie là, ça prendra 10 سنين, plus, je dis, d'un niveau dans les années 70. OK? C'est pour dire que c'est une mission impossible. J'ai fait un rapport écrit là, ce n'est pas avoir le courage politique. Un courage politique de renoncer à l'arabisation, la première chose. Et aussi de séparer la religion de l'école. C'est la deuxième critère. Et comme ils ne sont pas capables, en fait, ça va les mettre en contradiction avec l'idéologie arabo-islamiste de cet État. Donc, ils ne feront rien. Ce n'est pas demain matin qu'ils vont pouvoir rattraper. Donc, et qu'est-ce qu'ils viennent de faire durant Davouagil Zayar? Ils viennent de nommer un islamiste du MSP pour le système d'éducation. Donc, comme si ce n'était pas assez d'être parmi les derniers, ils vont aller creuser encore en il n'y a même pas de qualificatif. Comment tu vas appeler quelqu'un comme ça là? Moi, je n'ai pas vu un État aussi voyant, aussi inculte que Zaïre. Tu vois? Donc, ce n'est pas pour rien que la population elle est complètement découragée à Zaïre. Le seul espoir qui reste à tout le monde, là, ils essaient de partir, de quitter Tamourt. C'est pour ça que je pense que nous on va s'occuper de Tamourt القبيل. Voilà, c'est pas possible. Autrement, ils vont toujours nous tirer vers le bas. Ils vont toujours arriver à... Tu sais, je pense qu'en vérité, Axel, je pense qu'on et le c'est comme en fait les Ghazawat les Bni Hilal. Les Bni Hilal, c'est des nomades qui avaient envahi l'Afrique du Nord. C'est des colonialistes, c'est des envahisseurs. Comme le Bni Hilal, tu sais. L'armée des frontières في الجزائر et il la traite comme une ghanim. Une ghanim, c'est une esclave sexuelle. Ghanima. Et les hommes concernés, les Ghazawat, qui خدمن les nomades de Bni Hilal sur un village de sédentaires, ça veut dire الجزائر أكن الحسين يولي ليكونومي نسنس الغنائم يتقارو شاك فوا يخمم تكرضي وين يجي ليكونومي ميزيلمون يتالي اسمي يخفى ولا شاش هذا خير سيومان il n'arrive pas à envahir d'autres
pays, mais un territoire, l'économie nationale, il s'est effondré. L'économie nationale, ou في تيختيونيكي سيما في لما فيزيك نغي الحوايج هيكي ابن في قرضاوي. Ok, tu sais, à mon avis, là, dans leur esprit, l'esprit des Arabes musulmans, ils sont restés Bni Hilal, ils sont restés des nomades. Ils sont restés nomades dans leur tête. Peut-être qu'ils sont sédentaires physiquement, mais Aronson, il est nomade, il est instable. Et Ibn Khaldoun, il avait écrit toute sa thèse, et sa théorie était basée là-dessus. C'est la civilisation. C'est les sédentaires versus les nomades. Les sédentaires et les nomades, il a comparé. Un nomade, c'est quelqu'un qui ne produit rien. C'est quelqu'un qui est un prédateur. Il attaque, il vole, il fait de la prédation. Il suicide, un nomade. Et nous connaissons, le pouvoir algérien, et se comportent comme des nomades de Bni Hilal. Leur butin, ça s'appelle l'Algérie. Le Rani Mansen, ça s'appelle l'Algérie. Ranas el-Hijab, ils ont Ranas el-Hijab. Ils l'ont mise dans une prison. Ils la violent tous les jours. Ils violent les lois, ils violent le droit international. Même le droit, les autochtones, ils les violent tous les jours. Et en mettant ce hijab dont je parle là, et un sagay avec l'Internet, ok, voilà les violations que vous êtes en train de faire dans ce pays. Les violations des droits de l'homme, les violations des droits de la personne, les violations des droits de l'enfant. Ils sont en train de se livrer impunément parce que les pays, l'opinion internationale n'est pas bien sensibilisée pour l'instant. Donc, ils se livrent impunément à violer les lois des autochtones, par exemple, les Kabyles, des Mozabites. Ils violent les droits de la personne, sans jugement. Donc, ils se comportent vraiment comme des prédateurs arabo-islamistes hilaliens. Et puis, la frustration qu'ils ont, mais ils souffrent de non, ça c'est بيناتنا زي الكومبورتمون الاسلامي. انا في مطوطي يا مو يرن الحجاب ما تكسر الحجاب نيه يا ان كومبلكس là qu'on appelle le Dasim Imheimlich, en allemand, c'est l'inquiétante étrangeté. Voilà pourquoi ils ne veulent pas, hein, ils ont horreur c'est pour ça que nous connaissons, il a à dénoncer, à condamner et dénoncer les violations des droits qu'ils sont en train de faire eux-mêmes. Ils mourent aussi. Voilà, par exemple, les Jeux Olympiques, il y a eu une suite, hein, les Jeux Olympiques, le judoka qui a refusé d'affronter un Israélien. Je pense qu'ils font face maintenant à une suspension peut-être de 4 ans du comité olympique algérien. Mais le aux yeux du monde entier, ils ont vu ça. C'est les seuls qui ont fait une bêtise. Parce que, comment il s'appelle le judoka, son professeur, il s'appelle Amar Ben Ikhlef. Lui-même, c'était un ancien médaillé en Chine de judo. Il a parlé, je l'ai écouté tout à l'heure. Il a parlé parce qu'ils les ont chassés du village olympique. Ils les ont expulsés du village olympique parce qu'ils ne respectent pas l'esprit olympique. Et comme s'il était content, hein, il arrive à Alger, là, ils pensent qu'ils ont raison parce que, qu'est-ce qu'il a invoqué? Parce que à Jérusalem, le Quds et tout ça, ça les touche parce que c'est des musulmans. Donc, de la religion à le sport. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est même pas de la politique. Ils ne l'ont pas fait pour aider les Palestiniens, ils l'ont fait pour des raisons religieuses. Bien sûr. Donc, l'islam, il découle, c'est le sport d'Arna.
partout. Et c'est pour ça que je te dis, on va avoir, j'espère, hein, des sanctions à la mesure de cette violation. Ils violent l'esprit olympique. Violeur perpétuel contre les lois universelles, contre même la morale, l'éthique universelle des Jeux olympiques. تواريث نتاع قران تشكرنا نو كان يسكت لاباج ناس مي الحق استركبنات يسردون شكرنا خير الله ماشي دروس شكرنا مليح الور دا نشتا يسكد ملي قال لا بوبولاسيون يكشم بزاف نتواغيث نتا تاع يخمت لا بيتيز او ميم طون لا كومينوتي يخني ثمورثيك اكثاني شكليزم اثروي Bah oui, en fait, au pays des aveugles, le borné roi. تمرت إذا الغالن ويثبت السلطان. كنا نهضر في ليماج انترناسيونال يا اخي. فوالا وين nous en tout cas, nous autres, les Amazirs, les Kabyles, on ne partage pas ça. Ok? Voilà. On veut pas. S'ils veulent garder cette image-là pour eux, go ahead, comme on n'est pas concerné. On veut un État qui respecte l'ordre international, la morale internationale. Exact. C'est pour ça qu'on veut se séparer définitivement de l'idéologie gay. Okay? Ah oui. Et aux yeux du monde, c'est ça qu'il faut renvoyer comme message. Nous connaissons, on n'est pas représenté par ces gens-là qui viennent dans des Jeux olympiques et qui ramènent la religion avec eux. Okay? On ne partage pas ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'un État à nous qui est aligné, arrimé sur les valeurs universelles, y compris l'esprit olympique. C'est ça qu'il faut dire et qu'il faut expliquer. Voilà. S'il y a des Algériens qui sont heureux avec ce genre d'archaïsme-là, qui restent avec. Il y en a même qui sont pires que ça. On ne partage pas ça, on n'a pas les mêmes goûts. C'est ça. Il faut imposer leur vision. Et l'image internationale qui est devenir, c'est ça qu'il faut qu'on entretienne aussi pour aller chercher des soutiens à l'échelle internationale pour arriver à notre objectif d'indépendance et de sortir de cette prison à Algérie. Avec la prise en fait, de parole du Maroc à l'échelle internationale. Et comment il s'appelle Adel Vouyagin, tu sais, ils sont 6000 personnes à être écoutées par le Pegasus, le truc d'espionnage et tout ça au Maroc. Et ça explique peut-être anglais low profile, hein. Ils ont un profil bas, les gens gays. C'est pas pour rien, parce que 6000 personnes, c'est beaucoup. Il y a des militaires, il y a des officiels, il y a des hauts fonctionnaires, il y a même des gens de la pseudo-opposition, des KDS qui sont écoutés. Donc, durant comme on dit en français, ils ont comme une épée de Damoclès au-dessus de leur tête. Durant on a travers le Maroc, des dossiers. L'opération Zéro Kabyle. Qui sont les responsables de ça? Qui aussi dans l'armée là? Parce que c'est ça, en fait, le piège des Darlines, les haram qui sont au pouvoir. Et tu vois, le Ghané de Wada Mizour, qui est ministre des Affaires étrangères, là, je gagne l'Afrique, parce que je vous avais dit que c'est très important d'avoir l'opinion publique africaine avec nous. Je gagne parce que le Zaïre, comme d'habitude, les petits pays nés, ils les achètent pour être de leur côté, pour voter par exemple aux Nations Unies, etc. Et voilà, par exemple, il y a 5 pays africains. En fait, il y a des pays africains
à qui ils ont effacé des dettes, en quelque sorte, là, pour aller acheter des appuis. Mais c'est peine perdue. Ils sortent de l'Zaïr, les KDS, l'étranger, tout ça, là. Mais je pense que cette fois-ci, là, ils sont en train de gaspiller les dernières ressources, probablement, dans ce but-là. Parce qu'il y a déjà beaucoup de pays africains qui ont ouvert, reconnu que le Sahara est marocain. Ils ont ouvert même des consulats à l'Aïoun. Il y a la République démocratique du Congo, il y a la Zambie, il y a le Malawi, les îles Comores. Enfin, ils sont plusieurs déjà. Donc, c'est un combat perdu d'avance pour eux. Et tant mieux parce que la question qui l'autodétermination, celui qui veut appuyer l'autodétermination, il y a les Kabyles, ils sont plus de 10 millions de Kabyles, et ça fait longtemps qu'ils réclament ce droit-là à l'autodétermination. Ça fait depuis les années 60, depuis l'indépendance pratiquement, qu'ils réclament cette autodétermination. Et c'est un droit qui est consacré dans le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes, à avoir une autodétermination. Donc, c'est ça la contradiction à laquelle fait face ce régime algérien. Et il fait actuellement une fuite en avant. Donc, on voit comment il se comporte avec même la population. Vraiment, c'est qu'il n'a aucune alternative à proposer. En fait, il se comporte comme un prédateur, une espèce de Bnihila du Xe siècle. Et puis, il a pris le morceau, et puis là, il ne veut plus lâcher le morceau. Et quitte à ruiner le pays, à ruiner complètement Kamoul, même les médecins. Voilà. Il n'y a pas assez de médecins dans les petits, enfin, les 500 hôpitaux Yagin, parce qu'il y a 17 000 médecins algériens qui ont quitté les Français, mais ils ont quitté à l'étranger. Donc, on voit que c'est le dernier de ces soucis, ce système-là, ce pouvoir-là, c'est le dernier de ces soucis-là, les piliers d'un État, à qui tenir, la santé, la sécurité, l'éducation qui est fondamentale. Voilà, Axel, ce que je voulais dire sur cette question. Voilà, بالك مالت سعيد أول نشوفوا أماكن. Oui, en fait, oui, j'ai promis dans l'annonce que j'ai faite là, parler un petit peu des Kabyles, en fait, des régions du Kabylie. On va essayer de faire connaître un petit peu chaque semaine, là, comme ça, consacrer 2-3 minutes pour parler d'une région. Okay. Ce qui m'a poussé à ça, parce que je suis branché sur les réseaux sociaux et tout ça, et souvent, même des indépendantistes qui qui vous êtes d'où? Donc, mais dans leur aussi polémique, dans la Kabylie, souvent dans leur tête, là, ça se limite à 2 ou 3 départements, Tizi Ouzou, peut-être Touvirez, et puis Fgaïd. أما كنا قبل اللي existait là. Boumardès, parce que je la connais bien, cette région-là. J'habite à la frontière entre Boumardès et Tizi Ouzou. Et puis, j'ai vécu dans le temps, Boumardès d'aujourd'hui appartenait aussi à la wilaya de Tizi Ouzou. Ils l'ont créé en 84. Ils ont créé ce département artificiel de Boumardès. Et puis, ils ont profité, comme c'est fait dans un plan machiavélique, du pouvoir central pour affaiblir, en fait, parce que eux aussi, c'est eux qui veulent donner cette image que la Kabylie, c'est Tizi Ouzou. Donc, SNES, ils ont, en fait, ça appartient au département de Boumardès, presque tout le littoral de ce qu'on appelle la basse Kabylie. C'est pratiquement jusqu'à Tamantfous, à Intaya, ça appartient à Boumardès pratiquement. Okay. Ce qui fait que le CNE, en fait, et tout ça, qui sont rattachés à Tizi Ouzou,
comme par exemple, si tu te rappelles, Rebrab, il voulait faire une usine à Cap Genat. Cap Genat était avant rattaché à Tizi Ouzou. Furan, ils l'ont rattaché à Boumardas. Deleuze, c'est la même chose. En tout cas, mais il y a ce qu'il faut que le Qabaïl Zra, c'est que la majorité de la population de Boumardas, c'est de la Qabaïl. Même où il y a eu le terrorisme à Hadrat une fois, aussi. Pourquoi ils ont introduit le terrorisme spécifiquement à Boumardas et à Djidjel? C'est un peu la politique d'Israël. Ils amènent en Israël, mais ils font des colonies de peuplement Israël dans les territoires occupés. C'est exactement la même chose. Des bâtiments, j'ai des amis qui sont dans l'immobilier, les repentis islamistes pour les installer à Boumardas. Donc il y a une politique de peuplement du pouvoir central qui est derrière ça. Et maintenant, l'islam, c'est la même chose. Ils les ont, les repentis, avant d'être repentis, même pendant le terrorisme, ils ont créé des enclaves. Comme on sait que le terrorisme islamique, il y avait le DRS qui était derrière, la tête pensante. Donc, dans ces zones-là, c'est Ali Bounab, Boumardas, Jebel Bouzigza, et puis Djidjel, etc. Donc, ils n'ont pas envoyé ces terroristes à Wahran, par exemple, à Tlemcen, à Qsentina. À la périphérie de la Kabylie pour l'emmerder, donc créer, préparer le terrain de colonies de peuplement dans ces zones périphériques-là, Djildjel et puis Boumardas. Voilà, à Segui, je suis en contact avec beaucoup de gens de Boumardas. Il y en a qui luttent en fait pour Taqvaïl et Tlemcen, etc. Donc, مازال parce que là, par exemple, l'Azib Nzamoum, c'était une ville historique. La Confédération l'indépendance de la Kabylie vis-à-vis des Turcs, des pouvoirs turcs à l'époque, en 1769, je pense. C'est la l'Azib Nzamoum, arabe Nasseria, mais c'est par rapport à Nzamoum, c'était le chef de la Confédération des Iflis. Ils ont arrêté des jeunes, des indépendantistes. Ils ont arrêté deux ou trois il n'y a pas longtemps, de l'Azib. Là aussi, vers Tizinet Aïcha, c'est Nia, c'est Tizinet Aïcha. Après, il y a Souk el-Had aussi, c'est des Fhlin, des Nains, pour l'autodétermination aussi. Bni Amran aussi, là, Bni Amran. De l'autre côté, il y a Deleuze elle-même, c'est un mélange. Arthur Kenyan d'Agrir, lycée, de l'Est, technique, il y a la cour du banc, après la Thala, il y avait une fontaine. Arthur قرأت Thala والدون، إسقارني des lycéens. Thala والدون، يدلس، يساوي نمساوي القرنس درار أزروال again. كذلك وستنا على سميث ما فاش معناه اسمه أزروال c'est le bleu, c'est la couleur bleue, c'est le bleu de la Méditerranée. أزروال. مازال يدلس لا des villages à côté là عفير ثلاث غرس il a مدوك مجد عبد العزيز c'est un grand génie l'allemand استغلال تيفور voilà هذا قصدي ثلاث غرس تاعي دونك بومرداس لا ولا بومرداس لا دغنا تورقا c'est dans la Daïra aussi de l'Est. Tawarga, c'était la ville d'un grand révolutionnaire, Omar Boudaoud, qui était le chef de la Fédération de France. Donc, Arthouran, Tawarga, Mazalt von Khbalit-Nsen, là, même Baglia, qui est une ville coloniale, Bondatas, l'aéroport de guerre, non, mais Mazal, la matrice de Baglia, Mazal, l'Khbaïl aussi, Dinam, et Baglia. Donc, il faut que les gens qu'il y a une vision très étroite de la Kabylie, là, il faut qu'ils voyagent, les invitent à aller voyager vers Ammal, par exemple, dans une autre région. Là, Ammal, il y avait un reportage à la télévision, Boumardas, il n'y a pas longtemps, là, la télévision locale.
Et il y a des grottes. Ils ont découvert des grottes. Et non, c'est pas loin de Bouzigzan. C'est des grottes qui remontent à il y a 3000, 4000 ans. Hein. C'est à l'époque de l'Homo sapiens pratiquement. Donc c'est une zone très, très touristique. Et on ne va pas céder ça au pouvoir central d'Alger. Ça serait suicidaire, fameux. Donc il y a tout ça qu'il faut avoir une vision, évidemment. C'est pas un problème, mais avec même Internet Google, اروح على جوجل ماب هذه على ولايه بومرداس هذه يروح هذه فيزيتي وكل زون كي مدنا هكاكي يعني كاين à côté de chez moi dans la commune de Timzrid c'est 100% kabyle, je peux vous l'affirmer là, c'est à 6 ou 7 km de chez moi. Timzrid à côté de Sidi Ali Bounam, ça appartient aussi en fait, il est rattaché à Boumerdas mais القبائل 100%. الدم شعبت الأعمار إسقار شعبت سي 100% من القبائل تدخل ديالنا ولاش عارف ديالنا ولاش اوكي سي بارتي اوسي غاتاشي ابو مرداس لي جيسار سي كيف سي بلوس دو لا موتي القبائل لي جيسار الساقي كثوره برج منايل برج منايل مازال القبائل تدريني مقرني والنوغن تو سا ميم سكوات مكلا زدغني برج منايل. Donc, c'est à nous d'aller les chercher, d'affirmer nos liens au lieu de dire et tout ça là, ça n'a pas de, ça n'a pas de mal. Au lieu de des côtés كيف اين تمثليتك ديال حسين ذين لن يتمنط النغضاغ الجهه السطيف بلوزون بلو تعديو الثعرات او ميم طون وين نور قرن يويدي كيلاني لا فرونتير باللي كلوي ثقلم الشغل مزون تعربون الور الها امكني اي ثورثيلان وطنا الميدين من غراسن بني ورثيلان من بعد ومن طون نقرب نستيف كما سنهضر نتاع الشغل سلعه لا فرونتير فريمون فوار راه مدين يبومرداس من بعد شغل تمورث بالقبيل مشطوحين. Oui, tout à fait. جاوبتني aussi كدني ثورتي انا في إثياعلا إذا بقينا على سيتيف مي العرش مقران إثياعلا عباس كنا ماما جوسكا برج باراريد لا aussi. Donc يقولون السيناريو السقسية زرد يافي العراش إلا نغورنا زيك العراش لان لي كونفيديراسيون روح لك بوعندز روح كاين جاوبتني ماما لا فرونتيير تمريج كيفري راكنا ذراع القايد خراطه ملبو المهم من سوريا صار الجيجل voilà الجيجل mais les gens aussi et puis qui spéculent un peu sur ça là. Je pense qu'il a pas des signes aussi avant de raconter des fois n'importe quoi. هي نعتمد كده لا prochaine fois نبغي ولا في الساحل يبقى سنة انا تدرت نزيدان نبغي وكل كذا نسقار فوالا بو خليفه فوالا نسقار الشرك اللي وقالني اوكي إيه تنميرث عند الحسين هو اللي كذا مقران كيفيت الداتا 16 مرث القبايل لما كنا كيفيت الداتا 16 ومضى كلمو ذا موسنا ومقران اي الليد ذيني كندا تسعة تمور شغل اسم العلم بيان سور دي فالور يونيفرسيل هي كان ثمير أكن أول جيست أما كي صغرنا دايما فرحنا تصطاس يسوين لنا تمورث القبائل بارتو يبان باللي تجمع ديمانيس أما كن داغون نون سولمون لي سيتويان كابيل الوحيد لي موفمون انديبوندونتيست كان ما يخنزرا ليوركا أكن الوحيد ظلماك نجمع أكل البورت بارونيس اللي يركا ماس اليزيد عبيد ميوغير الوحيد ماس أسلوي فرحات المهني أسلوين جي بيكا
الور اما كي ديت من الحال تمورث القبائل تعود تنجمعد اما لي سيتوينوس اما تسرثيثينوس وما تمورث القبائل ولا شي دي قيمن اثو غالي تسرثيث من الزيت يتسرثيث من الجزائر يبنان في ليفوز وزازا ترما زازا يسميت يتفزو تزازا صافي دير الدويرت كاندي نعيا دياز ولاش اش ديال الخدم ولاش اشو الساقي ولاش اش غنتقي من الواحد تمورث الجزائر اكفاء ستين ريبتير الرز اكاس القرث الرز تصفايف يا ليوني جمع مانيس ابسوليومون ايه D'accord, il se fera les rapprochements qui avec les différents mouvements, c'est encouragé, effectivement. Tout le monde a fait une chasse le Maroc qui vient d'Afoud, mais il a quand même le gamin, il faut qu'on continue. Ah oui. C'est là, l'opinion publique internationale, mais chez le Maroc, tout le monde sait la mode. Oui. Donc, يتكمل الرزدات فوالا اي تنمير سد الحسين السيد الرزبي ختشيني انكني كسقرن اذي الرزب تنمير